سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دینی بہنوں، دنیا میں جو انسان آیا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. نہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، نہ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آتا ہے. دنیا چل چلاؤ کا نام ہے، مسافر خانہ ہے. ہم سب مسافر ہیں، ہمارا سفر جاری ہے، لیکن یہ سفر ایسا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. کسی جگہ گاڑی وغیرہ میں جاتے ہیں، گاڑی چلتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا سفر جاری ہے، لیکن یہ زندگی کی ریل اور زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، اس کا احساس ہمیں نہیں ہے. اور پھر عجیب یہ گاڑی ہے، انسان بیٹھا ہوا ہو تو بھی چلتی ہے، سویا ہوا ہو تو بھی وہ گاڑی چلتی رہتی ہے، کھاتا ہو پیتا ہو کام کرتا ہو، ہر حال میں یہ زندگی کی ریل چل رہی ہے. اور اس کا پہلا اسٹیشن موت ہے. اسٹیشن آئے گا، انسان اتر جائے گا. موت یا آخرت کی زندگی کا پہلا اسٹیشن ہے. اب یہ زندگی ختم ہونے سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے؟ ضرورتیں اللہ نے رکھی ہیں، کھانا پینا، کپڑا لتا، شادی بیاہ، مکان، لباس، یہ سب ضرورتیں ہمیں پوری کرنی ہے. کسی ضرورت کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی ہماری ضرورت جو ہے اس کو بھولنا بھی نہیں ہے. ایک وقت اگر کپڑا اچھا نہ ملا، پیون والا پہن لیا، چل جائے گا. اگر اچھا کھانا نہیں ملا، چٹنی روٹی پہ گزارا ہو گیا، گزارا ہو جائے گا. رہنے کے لیے اچھا مکان نہیں ملا، چھپر ملا، جھوپڑا ملا، تو بھی زندگی کٹ جائے گی. لیکن جو اصل ہماری ضرورت ہے، اگر وہ اس میں کمی رہ گئی تو پھر مرنے کے بعد پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا. بس وہ اصل ضرورت کیا ہے؟ اصل ضرورت یہ ہے کہ ہم اس زندگی میں رہ کر اپنے پالنے والے کو، اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے اللہ کو ہم راضی کر لیں. بس ہمیں اتنا ہی کرنا ہے، اللہ کو ہم راضی کریں. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہر زمانے میں جو دنیا میں تشریف لائے تھے، انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتایا. سب سے زیادہ اللہ کو جو راضی کیا ہے
وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ آپ نے کون سے راستے سے اللہ کو راضی کیا؟ مال کے راستے سے، تجارت کے راستے سے، کاروبار کے راستے سے، لباس پوشاک کے راستے سے، کون سے راستے سے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو راضی کیا عبادت کے راستے سے۔ اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہو گیا، اب آگے پیچھے نہ کریے، خوشیوں مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چالو ہے، بند کر دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو جو راضی کیا ہے وہ عبادت کے راستے سے راضی کیا ہے۔ عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن عبادت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت کہتے کس کو ہے۔ آج ہم نے عبادت چند اعمال کو سمجھ لیا ہے، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، صدقہ خیرات کر لو، تسبیح گھما لو۔ عبادت اتنی نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت کا خدا کا جو حکم ہو اس کو پورا کرو، یہ عبادت ہے۔ اگر اللہ کا حکم یہ ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت، اور اگر اللہ کا حکم یہ ہے کہ نماز نہ پڑھو تو نماز نہ پڑھنا عبادت۔ جیسے بعض اوقات ہے اس میں اللہ نے منع کیا ہے، سورج نکل رہا ہو نماز نہ پڑھو، سورج ڈوب رہا ہو نماز نہ پڑھو، سورج سر پر ہو نماز نہ پڑھو۔ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت، لیکن اللہ نے عید کے دن منع کر دیا کہ عید کے دن کوئی روزہ نہ رکھے، تو روزہ نہ رکھنا عبادت۔ ہر وقت بندے اور بندی پر اللہ کا حکم آتا رہتا ہے، آنکھوں پر، کانوں پر، زبان پر، ہاتھ پیر پر اللہ کے احکامات اترتے ہیں۔ کیا دیکھے کیا نہ دیکھے، کیا سنے کیا نہ سنے، کیا بولے کیا نہ بولے، ہاتھ کا استعمال کہاں ہو اور کہاں نہ ہو، ہر وقت اللہ کا امر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر کے زندگی گزارنا، یہ چیز اللہ کو راضی کر لے گی بس۔ جس کا خلاصہ اور مذہب کے اعتبار سے نام دے دو تو اسلام ہے اور دین ہے۔ دین کے بغیر اللہ راضی نہیں ہوگا۔ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری دینی ہو اور اسلامی ہو، اس کے لیے بہت چوکنا ہو کر زندگی گزارنی پڑے گی، ورنہ شیطان چند اعمال میں لگا دے گا اور ذہن میں بٹھا دے گا کہ میں عبادت کر رہی ہوں، اور دوسرے راستے سے شیطان اللہ کو ناراض کرنے والی حرکتیں کرا دے گا۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس کو دین سے دشمنی ہے، نفس کو اللہ سے دشمنی ہے، نفس جو ہے اس کو دشمنی اللہ سے ہے، اس لیے نفس اللہ کو راضی کرنے نہیں دیتا اور شیطان دین پر چلنے نہیں دیتا۔ اس لیے محترم دینی بہنوں، اپنی زندگی میں دین کو لانا اور اپنے آپ کو اسلام کے تابع کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ بس ہمیں یہ کرنا ہے، کھاتے رہو، پیتے رہو، پہنتے رہو، کماتے رہو، ہر ضرورت ہمیں پوری کرنی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا کھانا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقدر میں اچھا کھانا ہے کھاؤ،
مقدر میں اچھا کپڑا ہے پہنو، اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن ان ضرورتوں میں رہ کر اصل ضرورت کو ہم نہ بھولیں۔ دنیا والے بس کھانا کھا لو، کیسا کھا لو کوئی پرواہ نہیں ہے، پی لو کیا پی لو دنیا والوں کے سامنے کچھ ہے نہیں، پہن لو کیا پہن لو ان کے سامنے کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی پاک زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ۔ کوئی آپ کے طریقے پر کھائے گا تو یہ کھانے کا عمل بہتر بن جائے گا، کوئی آپ کے طریقے پر پانی پیے گا یہ پانی پینے کا عمل بہتر بن جائے گا، کوئی آپ کے طریقے پر سوئے گا تو یہ سونا بہتر عمل بن جائے گا، اسوۃ حسنہ۔ جو کام آپ علیہ السلام کے طریقے پر ہوا وہ کام اللہ کے نزدیک بہتر ہوگا، اور اس بہتر کام سے انسان کی زندگی بہتر ہو جائے گی، اور اتنی بہتر ہوگی کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ بس صحابہ کرام کو جو اللہ نے پروانہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، بیڑا پار ہو گیا۔ پوری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ اس لیے نفس و شیطان سے بچنا ضروری ہے۔ اب نفس و شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ شیطان جو ہے اس کا داؤ، اس کا حملہ، اس کا مکر بہت کمزور ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر، شیطان کی چالاکی، شیطان کا فریب، شیطان کا دھوکے میں ڈالنا بہت کمزور ہے تدبیر اس کی۔ ایک دفعہ اعوذ باللہ پڑھو گے بھاگ جائے گا، لا حول پڑھو گے بھاگ جائے گا، لیکن اندر کا نفس جو ہے، اندر کا نفس یعنی جی کی چاہت، اپنی مرضی، من مانی، اس کو نفس کہتے ہیں۔ نفس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس ہمیشہ برائی کی طرف رہبری کرے گا، دھکا دے گا برائی کی طرف، ہمیشہ اس کا کام ہی ہے یہ۔ یوسف علیہ السلام جیسے پاک نبی وہ یہ کہتے وما ابرئ نفسی، مجھے میرے نفس پر بھروسہ نہیں ہے، کس وقت حملہ کرتے؟ آپ علیہ السلام کی دعا ہے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ سوچیے آپ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے مت کرنا۔ پلک جھپکنے میں کتنی دیر ہوتی ہے؟ آنکھ بند کرو کھولو، ایک سیکنڈ بھی نہیں ہوتا، اتنے برابر بھی اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا۔ اتنا خطرناک نفس ہے یہ۔ اس سے بچنا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کون سے راستے سے ہم بچیں گے کہ اپنی جی کی چاہتوں پر کنٹرول ہو، اپنی من مانی پر بریک لگے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو آپ علیہ السلام نے فرمایا اکثر الذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو خوب یاد کرو، خوب یاد کرو، اپنی سکرات نہ بھولو، اپنی قبر نہ بھولو، اپنا حساب، جنت جہنم آخرت اس کو مت بھولو۔ جتنا موت کو یاد کرو گے، جتنا آخرت کا استحضار کے ساتھ زندگی ہم گزاریں گے، نفس ڈھیلا پڑ جائے گا، اور جہاں آخرت سے آنکھ بند کی نفس حملہ کر دے گا۔ موت تک چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے، کس وقت نفس حملہ کر دے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔
تو نفس سے بچنے کا علاج موت اور آخرت، شیطان سے بچنے کا علاج ایک تو میں نے بتایا اعوذ باللہ پڑھ لو، بھاگ جائے گا پھر واپس آ جائے گا، لا حول پڑھ لو، اور شیطان سے بچنے کا مضبوط علاج سنتوں کا اہتمام۔ حدیثوں میں آتا ہے جب ایمان والا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے، شیطان کی پوری ٹولی گھر میں رہتی ہے اور اس نیت سے آتی ہے کہ یہاں کھانا بھی ہے یہاں سونا بھی ہے، لیکن جب وہ گھر والے اللہ کا نام لے کے کھاتے ہیں تو شیطان کہتا ہے اس کھانے میں ہمارا حصہ نہیں ہے، اور اگر رات کو سوتے وقت بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کیا، شیطان کی ٹولی باہر چلی جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس گھر میں آرام کی جگہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ سنتوں کا اہتمام، جتنا سنتوں کا اہتمام ہوگا شیطان کے داؤ سے بچاؤ ہوگا، اور جتنا آخرت کا استحضار ہوگا، مرنا ہے خدا کو وہ بتانا ہے، آج میں اچھے کپڑے پہنتی ہوں کل مجھے کپڑا کفن کا پہننا ہے، آج میں خود غسل کرتی ہوں کل مجھے غسل دیا جائے گا، آج میں خود چلتی ہوں کل میرا جنازہ چلے گا، آج میں نے سونے کے لیے بہترین قسم کی چارپائی بنائی، چارپائی یہاں رہ جائے گی میں قبر میں چلی جاؤں گی، میں آج گھر کے اجالے میں سوتی ہوں کل قبر کے اندھیری میں مجھے سونا ہے۔ اس کا استحضار کرو تو پھر دنیا میٹھی نہیں معلوم ہوگی، دنیا پھیکی معلوم ہوگی۔ آپ ابھی جو دنیا ہمیں میٹھی معلوم ہوتی ہے وہ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الدنیا حلوۃ خضرہ، الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا میٹھی بھی ہے اور ہری بھری بھی ہے۔ ہاں کیا مثال دیا علیہ السلام نے، کوئی شخص میٹھی چیز کھاوے، مٹھاس کب تک، گلے سے نیچے اتر گیا معاملہ ختم، کتنا ہی ہرا بھرا کھیت کیوں نہ ہو، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ مٹی اڑتی ہے، جیسے کھیت کی ہریالی ایک دن ختم، چیز کی مٹھاس ایک دن ختم، اور لوگوں دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا ارتحلت الدنیا وہی مدبرہ وارتحلت الآخرہ وہی مقبلہ، دنیا چل رہی ہے اور پیٹھ پھیرا کر بھاگ رہی ہے، دنیا ہم سے بھاگ رہی ہے، دور جا رہی ہے، جتنے ہم بڑے بڑے دنیا بھاگ رہی ہے۔ دنیا تو چپل پہن کر اور جوتے پہن کر تیار ہے اور ہم کو یہ کہہ رہی ہے او اللہ کی بندی، جس کپڑے کو تو اپنا کپڑا سمجھ رہی ہے، جس زیور کو تو اپنا زیور سمجھ رہی ہے، جس مکان کو تو اپنا مکان سمجھ رہی ہے، اور جس کاروبار کو تو اپنا کاروبار سمجھ رہی ہے، وہ تیرا نہیں ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے وہ تو مری نہیں کہ میں بھاگ جاؤں گی، تیرے بدن کا کپڑا بھی تیرا نہیں رہے گا، تیرے زیور اتار لیے جائیں گے، کپڑوں کی جگہ کفن پہنا دیا جائے گا۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے وارتحلت الآخرہ وہی مقبلہ، آخرت آ رہی ہے، دنیا بھاگ رہی ہے۔ دنیا کے پیچھے ہم نہ بھاگیں، آخرت کی تیاری کریں جو آ رہی ہے۔ جو گاڑی چھوٹ گئی اس کے پیچھے بھاگنا بے وقوفی ہے، جو گاڑی آنے والی ہے جس میں سفر کرنا ہے اس کی فکر کرو۔ آخرت آ رہی ہے، پوری تیاری کے ساتھ آ رہی ہے۔ اب آخرت کی تیاری کیسے ہوگی؟ جس راستے سے اللہ راضی ہوگا اسی راستے سے آخرت کی تیاری ہوگی۔ اب آخرت کی تیاری کے لیے اپنے آپ پر قابو کرنا پڑے گا، اپنی آنکھوں پر، اپنی زبان کے بول پر، کانوں کے استعمال پر، ہاتھ پیر کی حرکتوں پر، کمائی پر، اپنی خواہشات پر قابو کرنا پڑے گا۔ جو چاہے ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، آنکھ ہماری نہیں ہے، وہ دیکھیں گے جو اللہ کہے گا۔
یہاں تک کہ رشتے داری ہے ہماری، چچا کا لڑکا ہے، خالہ کا لڑکا ہے، پھوپھی کا لڑکا ہے، ماموں کا لڑکا ہے، بہنوئی ہے، اس کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورتیں کیا سمجھتی ہیں کہ برقعے کے اندر جس کو چاہے دیکھ لو، نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آپ کے پاس آپ کی 2 ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی، ایک نابینا صحابی آئے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی۔ ان دونوں عورتوں نے پردہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے ان سے پردہ نہیں کیا عبداللہ سے؟ بیویوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام وہ ہمیں کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم تو دیکھ رہی ہو۔ جیسے غیر محرم مرد کے لیے غیر محرم عورت کا دیکھنا جائز نہیں ہے، غیر محرم عورت کے لیے غیر محرم مردوں کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، چاہے کوئی بزرگ آوے چاہے کوئی اللہ والے آوے، ان کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی عورتوں نے پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغیر پردے کے بات نہیں کی ہے۔ یہ عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، ذکر و تلاوت، دعا، صدقہ خیرات، پردہ یہ عبادت ہے۔ جیسے نماز کا حکم اللہ نے دیا، محترم دینی بہنوں، اللہ نے پردے کا بھی حکم دیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، نبی جی اپنی عورتوں کو کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، اور تمام مسلمان عورتوں کو کہہ دو کہ پردے کے ساتھ رہیں۔ ختم ہو گئی بات۔ جیسے اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، حج کرو، اتموا الحج، آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، اتموا الحج، حج کرو، ایسے اللہ نے کہا پردے کے ساتھ عورتیں رہیں۔ ایک ہے برقع جو ہماری بہنیں اوڑھتی ہیں، اور ایک ہے پردہ۔ برقع پردے کے لیے ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے بڑوں کی محنت کے نتیجے میں ہماری بہنوں کو ایسا سادہ برقع دیا ہے جس میں عورت پنا، شرم حیا اور مادہ باقی رہتا ہے، جو شریعت چاہتی ہے۔ شاید ایسا برقع کسی اور قوم کے پاس نہ ہو، بہت زیادہ۔ جب تک یہ گول برقع رہا، اس برقعے پر کوئی فیشن نہیں آیا، گول برقعے پر ٹکڑی نہیں آئی، گول برقعے پر دوسری ڈیزائنیں نہیں آئی نہیں سکتی۔ اور ہماری بہنیں برسوں تک یہ سمجھتی رہی کہ آپ گول برقع سوائے بیزو برقع نہ ہو جائے، تب تک حفاظت تھی، تب تک ہماری حفاظت دور سے پہچانی جاتی تھی، حرم شریف میں دور سے پہچانی جاتی تھی ہماری مومن بہن ہے جو طواف کر رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوا کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات، دیکھا دیکھی برقع بدل گیا، ہماری پہچان ختم ہو گئی۔ اس لیے ایسا برقع تو دوسری عورتیں بھی اوڑھتی ہیں۔ پھر ان برقعے میں کتنی کوالٹیاں میں بیان نہیں کر سکتا، تم اوڑھتی ہو تمہیں معلوم ہے کتنی کوالٹیاں۔ اور پھر بعض برقعے اتنے چست اور ٹائٹ ہوتے ہیں جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، اتنا ٹائٹ برقع ہماری جوان بچیاں پہنتی ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتی۔ اور پھر جو فتنے اٹھتے ہیں وہ چہرے سے اٹھتے ہیں۔ اکثر عورتیں برقعے کا کپڑا بدن پر ڈالے بھی چہرہ کھلا ہوگا، میڈیکل میں جاوے تو کھلا، سبزی لینے جاوے تو کھلا، رکشا میں بیٹھے تو کھلا، ڈاکٹر کے پاس جاوے تو کھلا۔ یا اللہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایمان والی بہن کا چہرہ اتنا قیمت سے گر گیا کہ جو چاہے اس کو دیکھے؟ اس کا چہرہ تو اتنا قیمتی تھا کہ اس کے چہرے پر اس کے محرم کے سوا کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، یہ اتنا قیمتی چہرہ تھا۔
آج ہماری بہنوں نے اپنا چہرہ بے قیمت بنا دیا. جو فاسق، جو فاجر، جو دیکھنا چاہے دیکھ لے. اور بہت سی عورتیں چالاک کیا گئی، چالاک رکشا میں ڈرائیور کے پاس بیٹھتی ہے اور منہ کھول کے بیٹھتی ہے. توبہ توبہ توبہ. اور نماز بھی پڑھ رہی ہے اور ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. شیطان حملہ کر رہا ہے، نفس اپنا داؤ چلا رہا ہے. پردہ فرض ہے. کتنا فرض ہے آپ نے سنا ہوگا کہ جب عورت کا جنازہ ہو جاتا ہے، عورت کا جنازہ ہو جاتا ہے، جنازہ لے کے لوگ چلتے ہیں، بھائی مر گئی، اب اس کو قبر میں اتارنے کا موقع آیا تو کیا یہ اعلان ہوتا ہے بومنا چار مضبوط جوانیاں قبر میں اترو، اللہ بھائی نے قبر میں اتارو؟ یہ اعلان تھا اس کے خونی رشتے دار، اس کے محرم، اس کا باپ، اس کا شوہر بھی نہیں. شوہر منہ دیکھ سکتا ہے، مری ہوئی عورت کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا. واہ واہ شریعت. 40-50 برس تو گھروا لو اور یہ شوہر بیوی نے انتقال نہ بعد انہیں بدن ہاتھ نہ لگائی سکتے. وشار تو کرو شریعت سے. قبر نہ اندر انہوں چھوکرو، انہوں ہکو کاکو، انہوں ہکو مومو، انہوں دادو، انہوں نونو آلو کو اترشی અને ઉતારતે વગર કબરને ઢોકી દેવામાં આવશે. કબરને ઢોકી દેવામાં આવશે. ચમ ભાઈને શણગાર તો કર્યો નતર, દાગીનો તો પહેર્યો નતર, કોઈ લુગડા ચમકદાર પહેર્યા નતર, કફનનું કપડું પહેર્યું છે ના. ઈમાનવાળી બાઈના કફન ઉપર પણ મરવાના બાદ પણ કોઈ ગેર મહેરમની નજર ન પડવી જોઈએ. તમારી કિંમત એટલી છે. હું તમને એવું પૂછું છું કે અગર ચાદર ન ઢોકો અને વગર ચાદર ઢોકે એ બાઈને કબરમાં ઉતારો, મહેરમ ઉતારો અને જેટલા દફન કરવા ગયા છે બધુંની નજર એ બાઈના કફન ઉપર પડે. ચારે બાજુ કબ્રસ્તાનનું સેંકડો કબ્રસ્તાન છે. બાઈનો અચાનક ઇંતકાલ થઈ ગયો છે. આખા ગામ પર સદમો છે. હું તમને પૂછું છું કે આવા માહોલમાં બાઈ કબરમાં જઈ રહેલી છે, ચારે બાજુ સેંકડો કબરો છે, એના નાના બચ્ચા રોતા રોતા કબરના કિનારે સુધી આવ્યા છે, એના શોહરનો અહુ રોકાતો નથી. એવી હાલતમાં આ બાઈના કફન ઉપર કોઈ નજર નોશી અને પોતાના દિલનું બગાડ લાવી શકે છે? આવી હાલતમાં અલ્લાહ કહી રહ્યા છે પડદો. તો બાઈ હયાત હોય, જીવતી હોય, હારા લુગડા પહેરેલા હોય, અલ્લાહને રૂપ આલી હોય, દાગીના પહેરેલા હોય, શું એ વખતે અલ્લાહનો હુકમ પડદા નથી હોય? કઈ પડદાનો હુકમ આપણે એના પર અમલ કરશું? કેટલા વખત આપણે હોભળ્યું? દિલ પર બાયો લેવા તૈયાર નથી. બયાનો આવશે તો ઊંધું ઉઘાડું કરીને આવશે અને બયાનો હોભળીને દુઆમાં રોઈને જાય તો ઊંધું ઉઘાડું કરીને જાય. શું છે આ બધું? આટલી બધી ગફલત, આટલી બધી ગફલત. ઈમાનવાળી બાઈથી ગુનો થઈ જાય, ઈમાનવાળા ભાઈથી ગુનો થઈ જાય, પણ ઈમાનવાળી બાઈ મુસલસલ ગુનાથી જીવન ગુજારે એ ન થઈ શકતું. પણ આ એ થઈ રહેલું છે કે મુસલસલ બેપરદગી નથી. વાહનું તો બોલશે વધુ જ નહીં. બનેવી આવે એટલે ચારે બાજુ હરિયો કહ્યું તો તમે જીવ નહીં લાયા. શું થઈ રહેલું છે? અલ્લાહનો હુકમ તૂટી રહ્યો છે. અલ્લાહનો હુકમ એક એક નજર, ચાહે બુરી નિયત ન હોય પણ જોર જાયઝ નજર, એક એક નજર અલ્લાહને નારાજ કરવા વાળી છે. હાલ ખબર નહીં પડે. મરવાના બારા ભેગું થાય બધું. એટલા માટે હઝરત અલી રઝિયલ્લાહુ તાલાનું ફરમાન છે, કબર ઇન્સાનના અમલની પેટી છે. પેટીનું જેવું કપડું મેળશો ખોલશો એટલે એવું ન કરશે. જે અમલ કરશો કબરનું એ જશે. કબરની રાહતો, કબરના અંદર જન્નતની ખિડકી ખુલી જાવ, ઠંડી ખુશ્બોદાર હવા, જેટલે નજર પહોંચે એટલી કબર ઓહારી થઈ જાય, જન્નતનું બિસ્તરું પથરાઈ જાવ,
જન્નતની બશારતો, ફરિશ્તોનું કેમ કહેવું કે ભાઈ ઊંઘી જા, જેવી રીતે દુલ્હન ઊંઘે છે, તને અલ્લાહના સિવાય કોઈ નહીં ઉઠાડે. આ શેનો નતીજો છે? આ નેક અમાલ નસીબનો નતીજો છે. નેક અમાલની બદલેલી શકલ, નેક અમાલની નમાઝની, રોઝાની, ઝકાતની, હજની, zikરની, તિલાવતની, પડદાની, આ બધી બદલેલી શકલો છે જે નેમતોની શકલમાં આવી. અલ્લાહ ન કરે ગફલત થઈ ગઈ અને કબરના અંદર ગુના ભેળા થયા. તો જવાના બાદ ગુના, કોઈ ગુનો હાથની શકલમાં, કોઈ વેચુની શકલમાં, કોઈ ફરિશ્તોના દંડોની શકલમાં, કોઈ જહન્નમના અંગારોની શકલમાં, કોઈ જહન્નમની ખિડકી ખુલશે, બદબૂદાર હવા અને ગરમ હવા એની શકલમાં, કબરના દબાવવાની શકલમાં. આ બધી ગુનાહોની બદલેલી શકલો છે. જેટલી રહેમત હોય એટલા ગુના કરો. જરા સમજી રહેલો, આપણે ભોગવવાનું છે, ગયડે કીધેલું છે કે જેવું વાવશો એવું લડવાનું છે. પડદો ફરજ છે, બે પડદોથી હરામ છે. જવાન બચ્ચીઓને સમજાવો. હા, એટલું બધું આમ થઈ ગયું છે કે ઘરમાં મળી છે, 4 છોકરા મળે છે, 2 ઊંઘ ફારીક જવાના છે, 2 પોળ ફારીક જવાના છે, અને ઘેરે કાકો આવ્યા. હવે એ બચ્ચોની માં પોતાના જેઠથી યા પોતાના દિયોરથી વગર પડદે વાત કરે છે, તો આ છોકરાએ કહેવા તૈયાર નથી કે અમ્મી કાકાથી તમારે આવી રીતે વાત ન કરાય, કાકો તો તમારા માટે ગેરમહેરમ છે. તો આ છોકરાને ભણાવવાથી આપણને શું ફાયદો મળે? મને એમ કહો. અને એ છોકરોને આપણે ભણવા મોકલ્યા છે કે બગડવા મોકલ્યા છે? ભણવા વાળા, હદીસ ભણવા વાળો છોકરો, તફસીર ભણવા વાળો છોકરો, દીન ભણવા વાળો છોકરો, એના આપણે મોટા મોટા મોબાઈલ હવરાઈ દેવું તો એની જિંદગીના અંદર હદીસનું નૂર આવશે, એના દિલના અંદર કુરાનનું નૂર આવશે, એને દિન સારું લાગશે. હાલ જો છૂટીઓ પડી છે, છોકરોની શું હાલતો છે? ચોથો, માવિતરને જરાય ફિકર નથી કે છોકરો નમાઝ ભણે છે, નથી ભણતો, જમાતાથી ભણે છે, કેમ શેર આવે છે, ઘેર નથી આવતો, મોડો ઘેર આવે કોઈ પૂછવા તૈયાર નથી. કના પણ રહે છે, શું કરે છે? આ વસ્તા ક્યો થઈને ચક્રા છે? આ ગફલત આપણને ખૂબ ના બહુ રોગ રાખશે. પોતાના બચ્ચોના ઉપર તકેદારી રાખો. ભણવા વાળા છોકરોને મોબાઈલ અલ્લાહના વાસ્તે મત આપો. મોબાઈલ એટલી આમ બલા છે અને એના ખતરનાક નતીજા અને વાકયાત આપણા સમાજમાં થઈ ગયેલા છે, જે હું મારી જબાનથી તમારા સામે કહી ન શકતો. તમારા કોને ભણકાર આવતા હશે. શનો નતીજો છે? મોની નો એક બચ્ચી ગરબાર થઈ, એના શોહરને એના મોબાઈલ લાઈને આવ્યો. એનું ગોઠપણ છે કે મોટો મોબાઈલ લઈને આવ્યો. મોટાની શું જરૂરત છે? વાત કરવા માટે સીધો સાધો મોબાઈલ કેમ છે? પણ એક બચ્ચી ગરબાર નથી થઈ અને એના માવિતર મોટો મોબાઈલ લઈને આવ્યો છે. એને શું જરૂરત પડી? હવે એ કનાથી વાતો કરે છે? જાણો જોવા એના ઉપર ફોન આવે છે, માં પૂછવા તૈયાર નથી, ભાભી પૂછવા તૈયાર નથી કે તું કનાથી વાતો કરે છે? ઓલાથી વધારે બોલીનું શું કુતરવાનું? બાદ વખત જે છોકરાથી એનો રિશ્તો થયો છે એ છોકરાના ફોન આવે છે. હાલાકે રિશ્તો થવાની છોકરો છોરી માટે અને છોરી છોકરા માટે જાયઝ નથી. દાદા થઈની વાતો અવળવી જાયઝ નથી. બાદ વખત ફોન આવ્યો અને એ બચ્ચીની માને ઉપાડ્યો અને પૂછ્યું કોણ છે? તો એને જવાબ આવ્યો, સમજી દે કે આ એ છોકરો છે જેનાથી મારી છોડીનો રિશ્તો થયો છે. તો માં પોતાની બચ્ચીને એમ કહે છે, લે આ તો તારો ફોન છે. એ માને જીવવાનો હક છે? હા, એ બે વખત એની ધૂળતા ગાડીનો કે કનાથી શું વાતો કરે છે? માં પોતે ફોન આવે છે. અને એ વખત જે છોકરોના છોડી વાતો કરશી, દિનની વાતો કરશી, આખરતની વાતો કરશી, મોતની તૈયારીની વાતો કરશી, એ વખત જે વાતો થાય ખાઈશાતની, એ વાતો ઓગળવી કોમનો ઝીનાકારી, એવી વાતો કરવી જબરની ઝીનાકારી.
અને એનાથી આગળ વધીને એકબીજાને ખોટું સપ્લાય થવા માંડ્યો. એ ખોટું જોવો ઓછોની ઝીનાકારી નિકાલ બરકતો આવશે. સમાજ હટવાય, શરમ હયા બાકી રહે, ઇજ્જતો બાકી રહી, ચોથી આવે. ખાઓ પકાવો, ઘરની સફાઈ બરોબર, જવાન બચ્ચીઓ પર કડી નજર રાખો. હું તો એટલા સુધી પૂછું કે જે બચ્ચીની શાદી નથી થઈ એની એવી ગોઠવણ હોય જેની શાદીઓ થઈ રહી છે એના પણ એને મત બેસવા દો, મત બેસવા દો. એકલી છોડીને માસી નાઈ, મોમા નાઈ, કાકા નાઈ, ફઈ નાઈ મત જવા દો. જાઓ એ તો હાથે લઈને દો. એના અમાલનું લગાડો, ઘરના કોમનું લગાડો, ઘરના માહોલનું રાખો, એના અખલાક ઉપર પૂરી નજર રાખો. રોતે નહીં આવડે, રોતે નહીં આવડે. એવો ફગે તો ચાલે કે ઘેરથી નીકળવો આપણે મુશ્કેલ થઈ જાય. હજી ફિતના આવી રહેલા. ખાલી જવાન બચ્ચીઓની વાત નથી, મોટી ઉંમરની બાયો યોનો મોબાઈલોની લતો પડેલી છે. યા અલ્લાહ, શું છે આ બધું? પૈસા અલ્લાહને એટલા માટે આલ્યા છે. થોડી સબૂર હતો અલ્લાહને જે આપણોને આની આપણા ઘરડોને પૂછો કે આપણી શું દશા હતી, અને હાલ જે અલ્લાહને બરકતોના દરવાજા ખોલ્યા એનો ઇસ્તેમાલ ગલત થઈ રહ્યો છે. તો એટલું યાદ રાખ્યું, જે મળ્યું છે દીનની બરકતથી મળ્યું છે, અને દીન જાહે તો બધું જાહે. જેવી હાલ સૂરજની રોશની છે, સૂરજ ડૂબશે તો રોશની લઈને ડૂબશે. દીન જાહે તો બધી બરકતો લઈને જાહે. અલ્લાહને આલતે આવડે છે, અલ્લાહને લેતે આવડે છે. બીજો અલ્લાહથી પોતાની આખિરત હોમે રાખો, પોતાની કબર હોમે રાખો, સકરાત હોમે રાખો. સાદો બોલકો ચમ બચ્યો, શું કારણથી? બસ જીવનું આવ્યું એ મનમાની છે. એક નિયમત અલ્લાહને આવી હતી, અને એના અંદર અમારા જેવા મૌલવીઓની ભૂલ છે. મોસાબ કોઈ મુલકો ઓઢવો ફરજ છે, બીજો મુલકો ઓઢવો કોઈ નાજાયજ છે. આ એટલો ઝેરીલો જુમલો છે કે આ જુમલાને છોડીઓને ચો પોકાડી, બૈરોને ચો પોકાડ્યો, ઓળખાણ ખતમ થઈ ગઈ. અને અહીંના નતીજામાં શું થઈ રહ્યું છે? એક અલ્લાહની નિયમત હતી, એની નાકદરી થઈ છે. લેબાસ સીધો સાદો આપણો હતો, હવે તો કઈ કઈને અમારા ઘોઘલા બેસી ગયા. લેબાસ સીધો સાદો હતો, કોઈ દુનિયાના ખૂણે આવો લેબાસ નતો, અને નતો. સીધું સાદું પહેરણ, ઢીલું પહેરણ, બદનથી ઓહારું, ઝાલર વાળું, સીધું સાદું ઇજાર, મોટા કપડાની ઓઢણી. અલ્લાહને રાજી કરવા વાળો લેબાસ હતો. લેબાસમાં કઈ ખૂબીઓ હોવી જોઈએ. એક તો બદનથી ઢીલો હોય, કપડું જાડું હોય, બારીક કપડું ન હોય, અધૂરો લેબાસ ન હોય. વર્ષો સુધી આ લેબાસ આપણો હેડ્યો, અને આપણી મુમત પાડ્યો. વર્ષો સુધી સમજતી રહી કે બીજો લેબાસ આપણે પહેરાય જ ન. ત્યાં સુધી અલ્લાહનું એહસાન હતું અને અલ્લાહની મહેરબાની હતી કે બીજી બલા લેબાસની આપણા ઘરો બનતી આવી. પણ આહિસ્તા આહિસ્તા એટલે શૈતાન હમલો કેવી રીતે કરે છે? બેતુલ્લાહનું જે 308 બૂથ મિલાય કેવી રીતે મિલાય, કેવી રીતે મિલાય? આહિસ્તે 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 અલ્લાહને છોડીને એની પૂજામાં લગાડી દેતા. મેરે ઝાલર છે, પટ્ટીઓ આવી. શું કોઈ ઝાલર જરૂરી મળશે? આ પટ્ટીઓની તો શું વધો છે? બહુ વધો નથી. પટ્ટીઓ જઈ પેલા ફરકીયા આવ્યા. હા, ફરકીયા આવવાના બાદ ફરકીયા છે ઉપર સુધી પહોંચ્યા. આહિસ્તે 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 જે વાદળિયું આપણું હતું કે એવું મજબૂત વાદળિયું હતું કે જેના અંદર કોઈ જાનવર ઊંધું ન મારી શકે, શૈતાન ન પહેરી કે નફ્સ ન પહેરી કે. જેના વાદળિયું હટાય ન શું તો ગમે તે જાનવર આમે ભજવાડ કરશે. આ લેબાસ કેટલા સુધી પહોંચ્યો? મોટી ઉંમરની બાયો. યા અલ્લાહ, ચુસ્ત લેબાસ, ટાઈટ લેબાસ. અમુક બાયો હશી કે જેના ઘરોના અંદર આ સીધો સાદો લેબાસ હશે. અક્ષર ઘરોમાંથી ખતમ થઈ ગયો, અને સાથે સાથે સાથે
હાલ પેરણ ઊંચા થવા માંડ્યા. હાલાકે ઇમામ વાળી બાઈનું પેરણ ઢેચણથી એક હાથ ઢેચે રહેવું જોઈએ. હાલ ઢેચણ સુધી પહોંચ્યું છે, 2 વર્ષ ચડી જોયું. ફરકિયા શેર બગલ સુધી પહોંચવા આવ્યો. 5 ગામોના અંદર, તમારા ગામની મને ખબર નથી, આપણી સમાજની જવાન બચ્ચીઓ ચુસ્ત દંગડીઓ પહેરવા માંડી. ચોકને જે જોવાનું બહુ બીક લાગે છે. અલ્લાહથી બીઓ પહેરો, હારો પહેરો, કોણ નાખે છે? શું એ દંગડીઓ પહેરવાથી અને કુર્તીઓ પહેરવાથી અને બોલે નેની કરવાથી અને ગળાની કટિંગ ઓહારી કરવાથી આપણી ઇજ્જતો વધી જાય? એક નેમત અલ્લાહને આલી છે, પાછા વળવાની જરૂર છે. પણ નફ્સ પાછો નહીં વળવા દે, શૈતાન પાછો નહીં વળવા દે. ઠીક છે, હરેકની મરજીની વાત છે. કોઈ મોને ન મોને, કોઈ અમલ કરે ન કરે, એની મરજીની વાત છે. પણ આવતો દાડો આપણને બતાવશે કે આપણે કેટલી મોટી ભૂલ કરી છે. જ્યારે આપણી આ દશા છે તો આવવા વાળો વસ્તાદ શું પહેરશે એ આપણે સોચી નથી શકતા. આપણા જવાન કયો છે? યોની બાલોની કટિંગ ઇસ્લામી છે, યોની ચહેરોની દાઢીઓ ઇસ્લામી છે, યોનો નમાઝનો શું એહતમામ છે, દાવતના કોમથી યોનો કેટલો લગાવ છે. શું આપણી કોઈ જિમ્મેદારી જ નથી? મા બાપની બેફિકરીના કારણથી આ નતીજો આવ્યો છે. છોકરોને કોઈ કહેવા તૈયાર નહીં, છોડીઓને કોઈ કહેવા તૈયાર નહીં. બે પદ્ધતિ આમ થઈ રહેલી છે, ફેશનો આમ થઈ રહેલી છે. જે અલ્લાહને નારાજ કરવા વાળી ચીજો છે. કમાઈઓના અંદર હરામ આવવા માંડ્યું. આપણો મોહન સમાજ બાયો આપસનું વ્યાજો લેનદેન કરવું ચાલુ કર્યું. કોઈ વિચારી ભીડનું બાય આવી, બાય થોડા ઉછીના આવજો 5,000, તો હું તમને 5,000 આવ્યો તો મને શું લાભ? 2 મહિનો જોડે 5,000 પાછા આવશો, ઉપર 500 આવશો. યા અલ્લાહ, શું ભૂખ મારો આવ્યો છે? લોનો લેવા માંડ્યા ગાડીઓ ઉપર, લોનો લેવા માંડ્યા ઘર બનાવવા ઉપર. આપણા સમાજની વાત કરું છું હું. જેને સૂદનો હાથ નો છો એ તો જો, જેને નાપાક લોનનો હાથ નો છો એને અલ્લાહ તો લડાઈનું હેરાન કરી નો છો. આપણે તો ખબર નથી કે હાલા શું હેડી દેલા. અને આઈના કેટલા ખતરાક બુઝુર્ગોને રાતે ઊંઘો નથી આવતી. કોણ ઉડી જાય છે, બીજી વખત લોન મેકાતી નથી કે અલ્લાહ શું થાય. અને આપણે આપણી બસ્તીઓ નથી. મોહતરમ દીની બાઈ હજી કેમ છે? ગયડા કહેતા હવાનો ભૂલેલો હજી પાછો આવે, એને ભૂલેલો નહીં કહેવાય. હજી આપણી હોશ પડી નથી. જિંદગીની હોશ સકરાત આવશે વખત પડી જાય, પછી મોકો નહીં મળે. હાલ એક ઓહું પડશો, અલ્લાહ માફ કરી દે. મરવાના બાદ પૂરના ઓહું આપણે રહું, અલ્લાહના રહમ નહીં આવે. બહુ તારે બકાર વધી રહેલો છે. અજીબો ગરીબ વાકિયાત થઈ રહ્યા છે. બેશરમી વધી રહેલી છે, ફેશનો વધી રહેલી છે. શાદીનું બેફામ ખર્ચ કરવું. ભૂલી ગયા હઝરત ફાતિમા રઝિયલ્લાહુ તઆલા અન્હાની શાદી ભૂલી ગયા આપણે. અલ્લાહના પાક નબી અલૈહિસ્સલામની લાડલી બેટી યોની રૂખસતી કેવી રીતે થઈ? યોને શાદીના દાડે ચિયો જોડે પહેર્યો અને શાદીના દાડે કેટલો દાગીનો નબી સામે આવ્યો અને કેટલું જહેજ આવ્યું. જહેજ તો ઇસ્લામનું છે જ ન. એ જે જહેજનો લફ્ઝ છે એ અરબી લફ્ઝ છે. જહેજનો માનો તૈયારી કરવી. આપની 4 બચ્ચીઓ હતી. હઝરત ફાતિમા રઝિયલ્લાહુ તઆલા અન્હાના આપ અલૈહિસ્સલામને અમુક ચીજો આલી, બાકી 3 બચ્ચીઓને નથી આલી. કેમ? જહેજ હો તો બધું ના લો, કારણ કે 3 બચ્ચીઓની જરૂરત નથી. 2 બચ્ચીઓ તો વારા પરથી એકે બાદ દીકરે હજુ ઉસ્માનના નિકાહમાં હતી. યોને જરૂરત નથી. પણ હઝરત ફાતિમાના શોહર હઝરત અલી રઝિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ એ તો નબી શાહ પણ મોટા થયા હતા. નબી શાહના કાકાનો છોકરો. યોના પણ તો ઘરે નતું, ઘર વાપરો ચોથી રહેશે. और घर में संसार केवी रीति है?
તો નબી સાહેબને અમુક ચીજો આવી ઘરનો સંસાર હેડે અને દિલ ખુશ કરવા માટે એક ચોધીનું કરવું આવ્યું. બસ એને આપણે જહેજ બનાવ્યું છું. દાડે દાડે વસ્તુઓ વધી રહેલી છે. એક જગ્યાએ હું જો તો બાપ જે છે ફ્રીજ આવી રહેલો છે, બાપ જે છે પલંગ આવી રહેલો છે, બાપ જે છે કપડા ધોવાનું મશીન આવી રહેલો છે. એ મેરે અલ્લાહ, આ શાદીઓ ચો બોક્ષી, આ શાદીઓ ચો બોક્ષી, પૈસા હજમ છે થતા કોણ? અરે આપણો કલેજાનો ટુકડો છે, આપણી બચ્ચી છે, આલો કોણ ના કહે છે, પણ શાદીના ટેમ પર શું કામ આવી આવા ફજેતા કરો છો? 25 જોડા એક જગ્યાએ હું જો પહેલો જોડો 25,000 પૈસા આપણા છે. જિંદગીની એક એક સાંસ અને જિંદગીની એક એક પાય અલ્લાહની અમાનત છે. 25,000 જોડો એટલે શું? જેટલી ગરીબ બચ્ચીઓ હજુ હોય અને 25 જોડા, હર જોડો 3,000-4,000 ચોપોક્ષ છે. આ ફજૂલ ખર્ચી નજર તો શું છે? પૈસા ક્यों વાપરવા એ જ ખબર નથી. આપ અલીસલામ ચાહતા હઝરત ફાતિમાની વાલિદા હઝરત ખદીજા તો કબરમાં ગુજરેલા છે. બેટીનું દિલ રાખવા માટે આસમાનની જન્નતનો જોડો નબી શાહ મંગાઈ શકતા હતા અને અલ્લાહ ઉતારો. પણ એ ધોયેલા જોડામાં હઝરત ફાતિમાની રૂખસતી થઈ ગયેલી છે. એ ચોધીનું કરવું આવ્યું છે. ભાડાનું મકાન છે. રૂખસતી 2 વર્તોના જરીએ થઈ, રાતી થઈ રૂખસતી. આજે દાડે રૂખસતી છે ને, અને પછી વહુને થોડી વાર હારીનું રાશિદ પાછળ આવીએ છે. એ શું છે? એ વહુને પગલા કરાયા હારીનું, અને પગલા કરાવવું ઇસ્લામી ચીજ નથી, વેરોની ચીજ છે. રાતે રૂખસતી કરો, શરમ ભરી વસ્તુ છે. ચૂપચાપ રાતે રૂખસતી કરી શકો. 2 બૈરા ઈથી લેવા આવે, 2 બૈરા ઓછી મૂકવા જ રહે. હવે અસ્મા બિનત ઉમૈસ રદિયલ્લાહુ તાઆલા અન્હા અને આપ અલૈહિસ્સલામની એક બીવી, આ 2 જણા હઝરત ફાતિમાને મૂકતા. કાચું મકાન છે. આ મકાનો ઉપર બેફામ ખર્ચા, કરોડ રૂપિયા, લાખો રૂપિયાનું મકાન બને છે. જે મકાનને છોડી કબરનું ભૂલવાનું છે. એકબીજાના વાદે આગળ વધો, મકાન ઉપર પૈસા બરબાદ કરો. નબી સાહેબની પૂરી જિંદગી એવા મકાનનું કે નબી સાહેબના ઘરની છત ખજૂરની ડાળીઓ હતી, દેવાળે કાચી માટીની હતી, અને પડદો તરાપડાનો હતો, અને એટલું નેનું કે ઉભા થાય તો મોટું લાગે, અને હોવો તો આ દેવાળથી પગ ના દેવાળથી મોટું લાગે. નબી સાહેબને જિંદગી ગુજારી નથી. બનાવો કોણ ના કહે છે? સીધું સાધું બનાવો, પડદાનો લિહાજ રાખીને બનાવો, થોડું મજબૂત બનાવો, પણ લાખો રૂપિયા, કરોડ રૂપિયા મકાનો ઉપર તમારા શબ્દોને કોણ સમજાવશે કે તમે આ શું કરી રહેલા છો? ઉમ્મતનું કેટલે એવા છે જેને રહેવા માટે ઘર નથી, સાપરું મળે આવો તમારે આફત મળશે. કેટલી ગરીબ બચ્ચીઓ છે જેને શાદીમાં 3 જોડા નસીબ નથી થતા. એની ફિકર કરો તમે. પણ બેફામ ખર્ચા, દુલ્હા જુઓ તો બેફામ ખર્ચા, હજારો રૂપિયાનું પાણી. પૈસા આપણને હજમ નથી થઈ રહેલા. અલ્લાહ તાલા જોઈ રહેલા છે. અલ્લાહ હલતાઈ જોણે છે, લાફો મારીને લેતાઈ જોણે છે. 2 મિયા બીવી હશે. અલ્લાહને આવ્યું હતું તો એનો નશો હતો. એક ફકીર દરવાજા ઉપર આવ્યો. અલ્લાહના વાસ્તે કોઈ ગાલી દો, પણ નશો રહેશે. શોહર ઉભો થયો, 2 મોણ ખાતા હતા. શોહર ઉભો થયો અને જૈન ફકીરને લાફો માર્યો. ખાવાઈ દેતા ને ચેનથી, રસ્તાઓ મળે તો આલો, દુકાન ઉપર આવો તો આલો, ઘેર જાઓ. એ નાદોરને એ ખબર નથી કે 2 પૈસા મારા પાન છે તો મારા અલ્લાહને આલ્યા છે, અને ઓના માફ તો કર્યો છે તો મારા અલ્લાહને કર્યો છે. લાવો થોડું હાલી. એ લાખો શું રંગ લાયો? આ શાદીઓમાં ફુજૂલ ખર્ચીઓ, આ મકાનોમાં ફુજૂલ ખર્ચીઓ, બેફામ જહેજના અંદર માલ આલવો, છોકરાની શાદીમાં જોડા કરવા, અને દુલ્હનને જે મહેંદી ચોપડાવવામાં આવે છે એની સહેલીઓ કાલ જોહર બાદ એના નિકાહ છે. આમ તોરથી 8 બપોરે ખાવાના બાદ એને મહેંદી ચોપડાવે છે.
હવે મહેંદી અંતર ગમતી પેલું કેમિકલ આવે છે ને, કેમિકલ મહેંદીના નામનું એ ચોપડસ રંગ હારો આપવો જોઈએ. હા, એ કેમિકલ ચોપડો કે રંગ ચોપડો જે આપણે કલર કરીએ છીએ ને, કલર અગર ઓગળી પર લાગી જાય તો એનો વસોડો ન કે વધુ કે ગુસલ નહીં થાય, નેચે પાણી નહીં થાય. આજકાલની મહેંદીઓ જે કેમિકલ વાળી છે એનો એક પડ રહેશે, એના ઉપર પાણી રહે, નેચે નહીં જાય. જ્યારે નેચે નહીં જાય, ધોયા ચડીએ નેચે નહીં જાય તો એનું વધુ ગુસલ નહીં થાય. હવે મહેંદીનો રંગ બચાવવા માટે આજની જોહર જઈ, આજની અસર જઈ, મગરીબ જઈ, ઈશા જઈ, હવારે ફજર વખત વધુ કરે છે, હાથ ધોવે છે, કારણ કે રંગ જે તે ઉજળો રહે. આ શાદીઓમાં બરકતો આવશે. કોણ કહે તો કહો મને. માની નજર કેટલી ચોકસાઈની હોવી જોઈએ કે મારા ઘરનું નમાઝોમાં જનાઝા, તારી મહેંદીનો રંગ આવે, હાથ વખત ના આવે, પણ ખબરદાર કોઈ નમાઝ કદા ન થવી જોઈએ. કોણ કહે? આપણી સોળીઓ મેકઅપ કરે, આપણી સોળીઓ ડોગરના વાળ કપાવવા, આગળથી મોથાના વાળ કપાવવા, આપણે સીએ છો. શું થઈ રહ્યું છે? મારી સોળી દુલ્હન બની રવાના થઈ, ભાઈ બહુ મોટો બોજ હતો, ઉતરી ગયો. અરે સોળી રવાના થઈ, અલ્લાહના કેટલા અહકામાત ધીમા કરી રવાના થઈ, અને નબી સાહેબનું કેટલું કાળજું દુખાડ રવાના થઈ. આ શાદીમાં બરકતો આવશે. આ જે આપણે કરી રહ્યા છે બે દીની ફેશનો, દાડે દાડે ચુસ્ત કપડું, બારીક કપડું, વધુનો લેવાસ, એ બધું શું રંગ લાવશે તો બાદમાં ખબર પડશે. આ લાખો શું રંગ લાવ્યો? આહિસ્તા આહિસ્તા અલ્લાહને એ માલદાર જેને લાફો માર્યો તો માલ લેવો ચાલુ કર્યો. કંગાળ કરી નો ખુદાને, કંગાળ. હવાથી ફોજ વેગળી થઈ ગઈ. એને એક વખત બૈરાને કીધું, હવે મારા પેટનું નખવા માટે લુકમાં નથી, હું તને કેવી રીતે પાડું, હું તને છૂટી કરું છું, ઇજ્જતના બાદ તું બીજા ઘેર જે સુખી ઘરનું નિકાહ વઢી લે તો તારું તો બધું થાય. બૈરું જો, માલ જો, ધંધો જો, દુકાન જઈ. આ બૈરે બીજે શાદી કરી ઇજ્જતના બાદ. જાણે બીજે શાદી કરી તો એક ફકીર આવ્યો, અલ્લાહના વાસ્તે કો ગાલી દો. આ શોહર ગરીબ હતો, એને ખબર હતી કે મારી શું પોઝિશન હતી, મારા અલ્લાહને મને આવ્યું છે. વિચારો, ભૂખ્યો છે એટલે આવ્યો છે, પેટ ભરેલું તો કરીએ ન માગે. બૈરાને કીધું છે બે લુકમાં હલતા. બૈરું બે લુકમાં હલવા ગયું અને એની નજર એ ફકીર ઉપર પડી, બેહોશ થઈ ગયું. તો શોહર અંદરથી દોડીને આવ્યો અને ફકીરનો હાથ પકડ્યો અને હાથ પકડીને કીધું, શાહ સાહેબ, અમે તમારા પર એહસાન કર્યું, તમારા પર દયા કરી, બે લુકમાં આવ્યા, તમે અમારા બૈરા પર જાદુ કર્યું? કે ના ભાઈ સાહેબ, હું તો મુકદ્દરનો મારેલો આદમી છું, હું શું કામ જાદુ કરું? કે ના, જ્યાં સુધી બૈરું હોશમાં નહીં આવે ત્યારે નહીં છોડું. થોડી વારના બાદ બૈરાનો હોશ આવ્યો. બૈરે કીધું, આ બિચારાને જવા દો, હું કેમ બેહોશ થઈ તમને બતાડું છું. ઘરનું જઈને કીધું કે જાણે તમે મને સવાલ આવવા માટે મોકલી અને હું એના કટોરામાં લૂકવા નોશી રહેલી હતી, મારી નજર એની ચહેરા ઉપર પડી તો હું ઉલસી જઈ. આ મારો પહેલો શોહર છે જેને ફકીરને થપ્પડ માર્યો તો અલ્લાહને એને ફકીર બનાવ્યો છે. પેલા બીજા શોહરને કીધું, તું એનો ઓગળી લે, થપ્પડ ખાવા વાળો હું ફકીર હતો, આજ મારા અલ્લાહને મને માલદાર બનાવ્યો છે. સુભાન તારી કુદરત, એ અલ્લાહ છે. મોહતરમ દીદી ભાઈઓ, હાથ જોડીને પૂછું, ફેશનોથી પોતાની જાતને બચાવો, બેશરમીના લેવાસથી પોતાની જાતને બચાવો, શરીયતના ખિલાફ ચુસ્ત બુરખોથી પોતાની જાતને બચાવો, હરામ કમાઈઓ ઘરોનું મત આવવા દો, પોતાના શોહરોને સમજાવો. ખબરદાર, ખબરદાર, દુનિયાના માટે અને અમારા હારું કપડું પહેરાવવા માટે. હજરત ઉમર બિન અબ્દુલ અઝીઝ રહમતુલ્લાહ અલૈહ, યોની બીવી એવી બીવી છે કે યોના ત્રણ ભાઈ બાદશાહ, યોના બાવા બાદશાહ અને હજરત ઉમર બિન અબ્દુલ અઝીઝ બાદશાહ. કેટલો ઠાઠ, પણ આખરત હોમે હતી. એક ડોશીમાં યોનું નામ ફાતિમા હતું, હજરત ઉમર બિન અબ્દુલ અઝીઝ રહમતુલ્લાહ અલૈહની અહેલિયાનું નામ,
એક ડોશીમાં મળવા છે, સીધું સાદું મકાન, 2-4 વાહન ખૂણામાં પડેલા છે, એક જગ્યા ઉપર ખૂણામાં અનાજનો ઢગલો પડેલો છે, અને એક ઓરત છે જે ઘરનું કામ કરી રહેલી છે, કપડા મેલે છે. તો ડોશીમાં સમજ્યો કે આ હઝરત ઉમર બિન અબ્દુલ અઝીઝની બેગમ નથી, બલકે નોકરાણી છે. સલામ કરી, સલામ વાળી. તો અમ્મી કેમ આવવાનું થયું કે બેટી તારું કામ નથી તો તારું કામ કરે જા, હું હઝરત ઉમર બિન અબ્દુલ અઝીઝની અહલિયાને બેગમથી મળવા આવી છું. કે ઠીક છે. કોમથી પરવારી ડોશીમાં પણ હઝરત ફાતમા બેઠો અને કીધું, બોલો માસી શું કામ છે? કે બેટા તારું કામ નથી કે હું જ ઉમર બિન અબ્દુલ અઝીઝની બીવી છું. બેટી તું, તારા 3 ભાઈ બાદશાહ, તારા બાવા બાદશાહ હતા, ઉમર બિન અબ્દુલ અઝીઝના હાથમાં ખજાના છે, અને તારી આ દશા છે? શું કહે છે? હઝરત ફાતમાને શું કીધું? અમ્મી માસી ઓગળી લો, આ છે દુનિયા, એક છે આખરત. અમે બધે માલ આખરતના ઉપર લગાવી નો છો તાકે અમારી આખરત બને. આ તો આજ છે, કાલ ખતમ થઈ જાય. ઉમર બિન અબ્દુલ અઝીઝ રહમતુલ્લાહ અલૈહની બીવી માં છે. ઈદનો દાડો આવ્યો, ઈદ આવવા નજદીક ઢુકડે આવી ગઈ. વાહમું બચ્ચોના માટે ચપ્પલ ને સેન્ડલ ને કપડા. હવે બચ્ચોને એને વાહમું જોઈએ તો પહેલા ચીડાવે, તમારા માટે તો સેન્ડલ નથી કે ચપ્પલ નથી કે હાલત ઉઘરાઈ નથી. તો બચ્ચા આવીને માનક માં છે. એક વખત ઉમર બિન અબ્દુલ અઝીઝ રહમતુલ્લાહ અલૈહ આયા અને હઝરત ફાતમાને કીધું, ઉમર આ છોકરે કહે કે બાબાને કહો કે ઈદનું કપડા મારે સીવડાવો. ઉમર બિન અબ્દુલ અઝીઝને કીધું કે આપણા પણ તો એટલી ગુંજાઈશ છે ને, મને જે પગાર મળે છે એનાથી બધી ઘર પૂરું થાય. બાદશાહ છે, ખજાના એના પણ છે, પણ મજાલ છે 1 રૂપિયો હું જે આગળ પાછો કરે. આપણા પણ તો ગુંજાઈશ છે. તો હઝરત ફાતમાને કીધું, એમ કરો, એક મહિનાનો પગાર વહેલો લઈ લો, એ પગારથી આપણે બચ્ચોને કપડા લાવશું અને ઘરના ગુજારા માટે હું ઘરોનું જે વાહન દઉં છું તો બચ્ચોની કોણ થાય, આપણા ઘરનો ગુજારો હેઠશે. તો ખતમજીને બોલાય કે ભાઈ 1 મહિનાનો પહેલાથી તું મને પગાર આપી દે. તો ખતમજીને કલમના કાગળ અમે મેળ્યો કે હજરત મને પહેલું લસીને આલો તમે કે 1 મહિના સુધી તમે જીવતા રહો. હા, 1 મહિના સુધી જીવતા રહો. ઉમર બિન અબ્દુલ અઝીઝને કીધું, હા 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 હા, ઘેર જ્યાં ફાતમા છોકરોને કહી દો કપડા જી બના. હું આમ છું અને કાલ મારો કરજો કોઈ અદા ન કરે તો કબરનું મારે ભોગવવું પડશે. બચ્ચોની ઓછોમાં અહો આવ્યો. ઉમર અબ્દુલ અઝીઝ રોવા માંડ્યા, બચ્ચો મને ખબર છે પણ તમે સીધા સાધા કપડોનું જીવન ઈદ કરી નાખો, તમારા ભોળા બાપના અંદર અઝાબનો કબરનો અઝાબ બરદાસ્ત કરવાની તાકાત નથી. શું ચીજ છે? પૈસા આપણે જ ભર્યા ને. એક વખત ઘેર આવ્યા તો બચ્ચીઓની આદત હતી કે અબ્બા આવતા એટલે ઉમરામાં આવતી અને અબ્બાના આબોકાર આવતી. એક વખત બચ્ચીઓ આવી તો મોઢા ઉપર રૂમાલ મૂકી નાખી, બધેના મોઢા પર રૂમાલ. ઉમર બિન અબ્દુલ અઝીઝને તાજુબ કર્યો કે શું છે? હવે ફાતમાને પૂછ્યું, ફાતમા કેમ આ બચ્ચીઓ મારા આબોકાર હલવા માટે મોઢા ઉપર રૂમાલ મૂકીને આવી? કે ઉમર આજ ઘરનું ખાવા માટે કોઈ નતું, તમારી બચ્ચીઓને કાચી ડુંગળી અને રોટલાથી પેટ ભર્યું છે. એ કાચી ડુંગળીની મેઘ તમને પસંદ નથી, કદી એ મેઘ તમારા નાક સુધી ના આવે, તમને તકલીફ ન થાય એટલા માટે બચ્ચીઓને મોઢા ઉપર રૂમાલ મૂક્યો છે. હવે ઉમર બિન અબ્દુલ અઝીઝ ઢુસકે રોયા, દાઢી તર થઈ ગઈ અને કીધું, બેટીઓ અગર હું ચાહતો ખજાનાઓની ચોરી કરીને તમને સારું કહેવડાવતો, સારું ખવડાવતો, કે તમે ચાહો છો કે હું તમારા એ માલથી ખવડાવું, પહેરાવું અને મરીન કબરના અંદર અઝાબ મને પકડી લે, છોડીએ રોવા માંડી કે ના અબ્બા, અમે સાદગીનું જીવન બરદાસ્ત કરશું, અમે તમારો કબરનો અઝાબ બરદાસ્ત નહીં કરી દઈએ. આખરે ગમે રાખો, શાદીઓને સાદા કરો. આ શાદીઓ તે કરો કે જોડા આગળ લીધા નહીં મત આલો, બચ્ચીના માટે જહેજનો સામાન વધારે લીધો ને મત આલો, થોડો ઘણો આલી દો, 5-6 જોડી કપડા આલી દો, થોડો ઘણો દાગીનો આલી દો, આપણા કલેજાનો ટુકડો છે, આખી જિંદગી પડી છે આલો. જ્યારે એ થોડી જુદી થાય એ વખત એની જરૂરત પડશે. એ વખત જરૂરત પડે
એનું ઘર બની ના લો, કોણ ના કહેશે? એ રિવાજ નહીં બને. કપડે ધોવાનું મશીન આલો, કોણ ના કહેશે? જ્યુસર લાઈન આલો, કોણ ના કહેશે? ઘર ગંજી આલો, કોણ ના કહેશે? અને હર મહિને એનો જોડો આલો, એ રિવાજ નહીં બને. અલ્લાહના વાસ્તે શાદીઓ શાદી કરો, અને સાદગી અને રૂખસતીમાં હુજૂમ ને બદતમીજીઓ મત કરો. પોતાના જવાન બચ્ચોને સમજાવો, બેટા શાદી અલ્લાહની રહેમત છે, નબી સાહેબની સુન્નત છે, પછી તો મત કરજે. પૈસોનું પોણી મત કરજે, નમાઝ મત છોડજે. પોતાના બચ્ચોને સમજાવો, પોતાની બચ્ચીઓને સમજાવો. ઘરોના અંદર તાલીમ મજબૂત કરો. અડધો કલાક બેસીને આખરે દોડો, આમાલની અજમત દિનોમાં બેહારો. નમાઝોનો એહતમામ કરો, પડદાનો એહતમામ કરો. મોહતરમ દીની બાયો, આજ આપણે જમીન ઉપર છીએ, કાલ ખબરમાં હોશું. જે છોકરોના માટે આપણે આપણી આખરત ઉજાડી, એ છોકરોને ખબર નહીં હોય મારી માં કબ્રસ્તાનના ક્યાં ખૂણામાં દફન છે, નહીં ખબર હોય. જે કરવું એ કરી લો, બીજો ઉપર આશા મત રાખો. પોતાના ભણવાવાળા છોકરો ઉપર તાકીદ કરો, બેટા મોબાઈલ ઘેર મૂકીને જા, અને ઘેર મૂકીને જપ્ત કઈ નો કઈ મત આપો. તો સહી આલિમ બનશે, નબી શાહનો સહી વારિસ બનશે, ઉમ્મતનો સહી પેશવા અને રહેબર બનશે. ન કે મદરસામાં ભણશે અને રોશો બીજે ફોડતો હશે, ખાલી થઈને આવશે, પણ એને ઇલ્મની હવાઈ નહીં લાગે. નમાઝોનો ખૂબ એહતમામ કરો. નમાઝ જીવનનાથી બઢો, અઝમતનાથી બઢો, સુન્નતના મુતાબિક બઢો. વધુ સુન્નતના મુતાબિક કરો. વધુમાં ખોલો, નળ મત ખોલો. અડધો નળ ખોલો, ખોલામાં પોણીને નળ બંધ કરી પછી ઉજવો ધોવાની ધોવો, ફેર ચાલુ કરો. એને ડખો ન સમજો. પૂરો નળ ખોલી દીધો. ફોજુલ ખર્ચી જાયજ નથી. બાર બાયોના અને આપણી બાયોને શું થઈ ગયું છે? રોજ દરવાજા જોવો, રોજ બારીઓ જોવો, રોજ ઘર જોવો. કોને કીધું છે આ? દોડો પોણી. રાજસ્થાનમાં જો ખબર પડશે પોણીની શું કિંમત છે. આ પોણીનો હિસાબ આવવો પડશે. ઘરની સફાઈ પોતાની જગા ઉપર છે, પોતું મારી દો. અઠવાડિયામાં એક વખત ઉધડીને ધોઈ નાખો, પણ રોજ જોવાનું કે નહીં. એના હત્યાથી મોહતરમ દીની બાયો આપસમાં હળી કરી દો. હાવડોના ઝઘડા ખતમ કરો. દેરોની શેઠોનીના ઝઘડા ખતમ કરો. નરમ ભોજાઈના ઝઘડા ખતમ કરો. કોઈ વચ્ચે રિહાઈ બેઠોઈને સમજાવો. પહેલા જોડાનું બરકત છે. બાદ વખત જે થોડી તબિયત ઉખાન પાછળ થાય છે, તરત તલાક મત લો, અને તલાક જુદું મત કરાવો. તરત સમજાવવાની કોશિશ કરો, અને મેળ મેળાપની જરૂર કોશિશ કરો. હા હું હોઉં એવી રીતે જેવી રીતે માં અને દીકરી રહેશે, અને નરદ અને ભોજાય એવી રીતે રહે જેવી રીતે હજી ગુનો રહેશે. શું લઈને જવાનું છે? શું લઈને જવાનું છે? કોઈ નુકસાન થઈ જાય? અચ્છા અલ્ફાઝથી સમજાય લોકો, બેટા આવો ભગવાન ન થાય આપણાથી, આપણે ઘર સાચવવાનું છે, તો ના મત મારો, ટચકાવાળી વાત મત કરો. પ્યાર મોહબ્બતથી રહો. ગીબતો ખતમ કરો, બેઠકો ખતમ કરો. નમાઝો એહતમામનાથી બઢો, અને સુન્નતના મુતાબિક વજુ કરો. વજુના અંદર મિસવાક જરૂર કરો. औरतों અંદર મિસવાકની કમી છે. મિસવાક કરવા વાળી બાઈ, મિસવાક કરવા વાળો ભાઈ, મોટામાં મોટું એક અલ્લાહના નબીની સુન્નત, અને જે એનો એહતમામ કરશે, મોતના ટેમ પર ખુદા કલમો નસીબ કરશે. કેટલી મોટી નિયામત છે. અને વધુના પૂરું ધ્યાનથી વજુ કરો. મારે અલ્લાહના દરબારમાં ઊભું થવાનું છે. ઇત્મીનાનથી રૂકુ કરો. રૂકુથી ઇત્મીનાનથી ઊભા થો. પછી સજ્જામાં જો. બે સજ્જોના વચ્ચે ઇત્મીનાનથી બેહો, પછી બીજો સજ્જો કરો. ઇત્મીનાનથી નમાઝ પઢો. પૂરી નમાઝ પઢો. ઝોહરની 12 છે, અસરની 8 રકાતો છે, મગરીબની 7 છે, ઈશાની 17 છે. પૂરી પઢો. કઈસે 9 રકાતો ભરશું આપણે? શું લઈને જવાનું છે? આજ આખરતની કરવાની છે. અલ્લાહ તૌફીક આલે. ઇશરાક પઢો. જે ભાઈ રોજ ઇશરાકનો એહતમામ કરશે, અલ્લાહ રોજ એને હજ ઉમરાનો સવાબ આપશે. વિચાર તો કરો, મહિના સુધી પડી 30 હજ ને 30 ઉમરા. ચાંચનો એહતમામ કરો. જે औरत ચાંચનો એહતમામ કરશે, અલ્લાહ એની રોજીનું બરકત આપશે, અને રોજ એના માટે જન્નતનું એક મહલ બનાવશે. અવાબી 12 વર્ષની ઇબાદતનો સવાબ, અને લોબી રાતો આવી રહેલી છે. રાતી જલ્દી હુલો, વજુના આપી હુલો, દુઆઓના આપી હુલો. कुरान पढ़ते जो सुनते याद हो ये बढ़ो, इस्तिग़फ़ार करते हो रो, અને 4 વાગે ઉઠીને અલ્લાહના હમે 4-6 રકાતો ઘડીને અલ્લાહના હમે થોડા પાછીને અલ્લાહના હમે રોવું ચાલુ. અજીબો ગરીબ હાલાત, ઉમ્મત હાલાતનું છે. હજી આપણોને વાયદો ઉઠાડ્યો. અલ્લાહ આપણી હિફાજત કરે. આ સુધી અલ્લાહની હિફાજત કરી છે. રાતે હુરવાની રાત નથી. પૂરો આરામ કરો. લોબી रात से 4 वाजे अगर ईशा बाद તમે 10 वाजे भी हो रहे तो 4 वाजे अच्छी खासी नींद पूरी થઈ જાય. 4 સાડા 4 ઉભા થઈ તહજ્જુદ ના અલ્લાહ से रोज चालू करो.
روز تلاوت روز اللہ نو ذکر یعنی پابندی کرو انشاءاللہ આ અમલની બરકતથી દુનિયાના અંદર રહમતો આવશી બરકતો આવશી મદદો આવશી એના હતિયાથી મોહતરમ દીની ભાઈઓ અલ્લાહના નબી અલૈહિ સલામ આખરી નબી છે નબી સાહેબના બાદ બીજા કોઈ નબી નહીં આવે હવે નબી સાહેબનું લાવેલું દીન કયામત સુધી આવવા વાળા ઇન્સાનોને પહોંચાડવો આપણી જિમ્મેદારી છે એના માટે અલ્લાહે દાવતનું બહુ માન્યું છે જમાતો ગમવું આવો મર્દોની એની ખૂબ ખિદમત કરો औरतों जमात आवा પોતાના ઘરમાં ઉતારો આવ્યો औरतों તકાદો આવે 3 દાડા પોતાના મજબૂત મહેરમ ના હતી 10 દાડા પોતાના મજબૂત મહેરમ ના હતી 2-3 વખત કોઈને અલ્લાહને તૌફીક આલી ચિલ્લા મુજો 1-2 ચિલ્લા લાગી જા 12 દેશની નિયતો કરો અલ્લાહથી માગો પોતાની જાન પોતાનું માલ દાવતની નિસ્બત પર લગાવશો અલ્લાહ બરકત આપશે પોતાના છોડને પોતાના જવાન બચ્ચોને સમજાવો જે 16 વર્ષથી ઉપરના છે હર મહિને 3 દાડા લગાડે हर वर्षे चिल्लो लगाड़ अल्लाह तौफीक आले 4 महीना लगाड़ पण कोसाનું જોય 2 ગસ્તોની પાબંદી કર તાલીમનો એહતમામ કર આપણે ચકોર કરવો આપણી જિમ્મેદારી છે વારંવાર પૂછો શોહરને પૂછો આ તાલીમો બેઠા હતા મોથામાં ખણવા માંડે તો વધારે મત પૂછજો હેલો કાલ બેસજો અને શું અઘરું અમને કહેજો અમને તો કોણ કરો બહુ એહતરામ નાખી શોહરની ફરમા બરદારી કરો બાપ વગર औरत ખૂબ ઇબાદત કરે છે પણ શોહરને ગણકારતી નથી ન બોલવાનું બોલી દેશે સૂર્યું ન હવે વહુ ન હવે શોહરને નાચાર કરે છે સહી નથી અગર શોહર નારાજ છે औरतની ઇબાદત એને જન્નત નહીં જવા દે શોહરની રજામંદી દીનના મામલામાં બહુ જરૂરી છે અગર આવી રીતે આપણે જીવન ગુજારશું ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહ તાલા આપણી દુનિયા બનાવશે અલ્લાહ આપણી આખરત બનાવશે તો શરીફ પડી લો एक जरूरी ऐलान मदरसाना अंदर शहरी बिल्डिंगोना अंदर डब्बा मुझे લીલા રકમ નાખવા માટે તો તમામ મારી એમની ગુજારિશ છે કે એના અંદર પોતાની હેસિયતથી વધારે દિલ ખોલીને લીલા રકમ નાખવામાં આવે જે આપણા મદરસાના અંદર ઇસ્તેમાલ કરવામાં આવે اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی آج تک کی نافرمانیوں سے بھری ہوئی زندگی کو اپنی دریائے رحمت سے تو معاف فرما دے اے اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں تیرے سوا ہمیں گناہوں سے کوئی پاک کرنے والا نہیں تیرے سوا ہمیں گناہوں سے کوئی بچانے والا نہیں ہے اے اللہ گناہوں کی نفرت مرے ہوئے سڑے ہوئے بدبودار کتے سے بھی زیادہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر اس سے بچنا آسان فرما اے اللہ زندگی کو تیرے رضا والے اعمال میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہم نے ہمارے مردوں نے ہمارے جوان بچوں نے ہماری جوان بچیوں نے ہمارے مالداروں نے ہمارے غریبوں نے اے اللہ تجھے بہت ناراض کیا ہے اے میرے مولا تیرا کرم ہے ہم نے ناراض کیا تو نے ہماری روٹی بند نہیں کی ہم نے ناراض کیا تو نے ہمارا پانی نہیں چھینا ہم نے ناراض کیا تو نے ہمارا گھر نہیں چھینا ہم نے آنکھوں سے غلط دیکھا ہمارے آنکھوں کا نور تو نے نہیں چھینا ہم نے کانوں سے غلط سنا کانوں کے پردے تو نے نہیں پھاڑے ہم نے زبان سے غلط بولا ہماری زبان پر تو نے لقوہ نہیں ڈالا اے میرے مولا یہ تیرا کرم ہے تیرا احسان ہے اے اللہ آج تک کے گناہوں کو تو معاف کر دے اے میرے اللہ تجھے معافی بہت پسند ہے اے اللہ یہ پورا مجمع تیری بندیوں کا اور یہ مجمع تیرے بندوں کا معافی مانگنے آیا ہے معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا ہم غریبوں کا بھلا ہو جائے گا اے اللہ
اے اللہ سنت شریعت پر چلنا تو ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہماری جوان بچیوں کی عزت آبرو کی اور ایمان کی تو حفاظت فرما دے. اے اللہ ہماری کئی بچیاں اے اللہ خواہشات کے دباؤ میں آ کر اور جوش میں آ کر ایمان چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں ڈیرا ڈال دیا. اے اللہ ایمان والے باپ کے سائے میں رہی، ایمان والی ماں کا دودھ پیا اور خواہشات کے جوش میں آ کر نہ ماں کی پرواہ نہ باپ کی پرواہ، نہ اسلام کی پرواہ نہ قرآن کی پرواہ. ایسا ایسے واقعات ہو رہے ہیں تو ہماری بچیوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے جوان بچوں کی حفاظت فرما دے. انہیں شریعت اچھی نہیں لگتی، انہیں دین اچھا نہیں لگتا. اے اللہ باہر کی فیشنوں نے ان پر قبضہ کر لیا ہے. اے اللہ ان جوان بچوں کو تو دیندار بنا دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں حرام لقمے آنے شروع ہو گئے، حرام روزی آنی شروع ہو گئی. حرام لقموں کی نحوست ہے کہ بد اخلاقی بڑھ رہی ہے، بدکاریاں بڑھ رہی ہے، آنکھوں کی شرم ختم ہو گئی. اے میرے مولا حرام لقموں سے تو ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ موت سے پہلے پہلے موت کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. ان تیری بندیوں کو شریف پردہ کرنے کی توفیق دے دے، شریف پردہ کرنے کی توفیق دے دے، شریف پردہ کرنے کی توفیق دے دے. بے پردگی سے تو ان کی حفاظت فرما لے. اے اللہ یہ تیری بندیاں اے اللہ اپنے منہ کو اوڑھنیوں میں چھپا چھپا کر رو رہی ہے، ان کو پچھلے گناہ رلا رہے ہیں. اے اللہ پورا مجمع رو رہا ہے. اے اللہ دنیا کے ٹھکروں کے لیے نہیں، دنیا کے چتھڑوں کے لیے نہیں، زمین کے ٹکڑوں کے لیے نہیں، ہمیں تو ہمارے پچھلے گناہ رلاتے ہیں کہ اتنے ہمارے مہربان رب کو اور ہمارے خالق و مالک کو ہم نے نفس کی وجہ سے ناراض کیا، شیطان کی وجہ سے ناراض کیا. اے اللہ ہم سب پچھتا رہے ہیں اور پچھتاوے کا نام ہی توبہ ہے. اے اللہ تو ہم سب کی توبہ کو قبول فرما. اے اللہ جتنی باقی ہے پتہ نہیں کس کی کتنی باقی ہے، اور کل مرے گا کون، 10 دن کے بعد مرے گا. مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، کپڑے اترنے ہیں، گھر سے جنازہ نکلنا ہے، قبر کے اندھیرے میں سونا ہے، ہزاروں من مٹی کے نیچے دبنا ہے، منکر نکیر کو سوال کا جواب دینا ہے. بشر میں خدا رسول کو منہ بتاتا ہے. اے میرے مولا اے میرے مولا جتنی باقی ہے تیرے احکامات پر شریعت سنت پر گزارنا تو ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ اس گاؤں پر اپنی خصوصی عمومی رحمتوں کا نزول فرما دے. یہاں کی عورتوں کو، یہاں کی جوان بچیوں کو، یہاں کے جوانوں کو، یہاں کے مردوں کو، یہاں کے طلباء کو، یہاں کے علماء کو، پورے ہمارے علاقے کے لیے دینی اعتبار سے، سادگی کے اعتبار سے، شریعت سنت کے اعتبار سے نمونہ بنا دے. اے اللہ ہم نے شادیوں میں تجھے بہت ناراض کیا ہے اور ابھی بھی ہمارے پلان تجھے ناراض کرنے کے ہیں. حد ہو گئی مولا، مولا حد ہو گئی. ابھی بھی ہمارے پلان اور ہماری تیاریاں، ہماری جوان بچیوں کے جذبے، حالانکہ وہ بچیاں بہت زیور پڑ چکی ہے، اس کو تو اپنی ماں کو سمجھانا چاہیے. امی میری بیٹی میں اتنا خرچہ آپ کیوں کرتی ہو؟ حضرت فاطمہ کی شادی ہم بھول گئے. امی میں حضرت فاطمہ سے افضل نہیں ہوں، حالانکہ اس کو سمجھانا چاہیے. لیکن یہ بچیاں ضد کرتی ہے، میری سہیلی کی بیٹی بھی یہ ہے، میری بیٹی بھی یہ نہیں ہے. بیوہ عورت ہے، بیوہ ماں ہے، شوہر قبرستان میں ہے، بھائی کا ٹھکانا نہیں ہے، بیچاری تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا ہو سکا اتنا پیٹی میں رکھا ہے. اب وہ ضد کرتی یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے. وہ بیوہ عورت روتی ہے، میں کہاں جاؤں؟ وہ بچی ضد میں روتی ہے اور یہ بیوہ ماں صدمے میں روتی ہے. اے میرے مولا ہمارے بچیوں کی بیٹیوں کو بھرنے میں کتنی بیواؤں کو رولا دیا ہے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، تو ہمیں معاف فرما. جتنے آگے کے جذبات ہیں تجھے ناراض کرنے والے، چاہے جہیز دینے کے ہو، چاہے لمبے چوڑے ولیمے کرنے کے ہو، چاہے بچی کی رخصتی کرنے کے ہو، چاہے لڑکے کی شادی میں ادھر ادھر کے جوڑے اور فضولیات ہو، آج ہم توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ کو قبول فرما اور اس سے تو ہماری حفاظت فرما. کوئی نکاح ایسا نہ ہو
کوئی رخصتی ایسی نہ ہو، کوئی ولیمہ ایسا نہ ہو جو تجھے ناراض کرنے والا ہو۔ اے مولا، اے میرے مولا، نمازوں کا اہتمام آسان فرما، ذکر و تلاوت کی پابندی آسان فرما، روزانہ تیرے سامنے 15-20 منٹ آہو جاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، گھروں کی تعلیم کو مضبوط بنا، گھروں کی تعلیم کو مضبوط بنا، گھروں کی تعلیم کو مضبوط بنا۔ پیارے نبی علیہ السلام کے امت کی کڑن ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ، اقوام عالم کو ہدایت نصیب فرما، اقوام عالم کو ہدایت نصیب فرما، اقوام عالم کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمارے اس بیان کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، محنت کرنے والوں کو قبول فرما۔ تیری بندیاں بڑی ذوق شوق سے آتی ہے اور بیان سن کر آنسو پر قابو نہیں کر سکتی ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم سب کے جمع ہونے کو اور ہماری اس بھیک مانگنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرما، خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، اس پورے مجمع میں جو بیمار ہو ان کے گھروں میں، ان کے خاندان میں، اس گاؤں میں، پورے علاقے میں، پوری امت میں جو بیمار ہو، شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ، بے جوڑوں کو نیک سارے جوڑا نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما، بے مکانوں کو ذاتی رہائشی مکان نصیب فرما۔ بہت سے تیرے بندے اور تیری بندیاں اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہے ہیں، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ان کو نیک سارے اولاد دے کر ان کی گودوں کو ہرا بھرا کر دے۔ اے اللہ، اے اللہ، جن تیرے بندوں بندیوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، غریب کی رحمت فرما۔ قبرستان میں ہم جاتے ہیں، اوپر سے قبر کی مٹی نظر آتی ہے، اندر میں مردوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ تو تو ہی جانتا ہے۔ تیرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، لوگوں، قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کی بھٹی ہے۔ کون چیخ رہا ہے؟ کس کو سانپ کاٹ رہا ہے؟ کس کو بچھو ڈنک مار رہا ہے؟ کس کی فرشتے پٹائی کر رہے ہیں؟ کس کو قبر دبا رہی ہے؟ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، پورے عالم کے اعتبار سے جتنے مسلمان اسلام کے ساتھ مرے ہوں اور اپنی اپنی قبروں میں گئے ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہو، اپنے کرم سے ان تمام پر سے عذاب قبر کو ہمیشہ کے لیے ہٹانے کا فیصلہ فرما دے۔ اے میرے مولا، وہ تو چلے گئے، ابھی ہمیں مرنا باقی ہے۔ اے اللہ، جب ہماری موت کا وقت آئے، ضرور آئے گا، کون بچا ہے جو بچے گا؟ اے اللہ، اس وقت کلمہ شہادت والی، ہمارے ایمان والی، انتہائی آپ کی رضا و قرب والی آسان موت ہمارے لیے مقدر فرما۔ اے میرے مولا، جب ہماری لاش قبر سے اتاری جائے گی، اے اللہ، دفن کرنے والے چلے جائیں گے، فوراً منکر نکیر آ جائیں گے، قبر کے فتنے سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، منکر نکیر کا سوال کا جواب آسان فرما، ہمارے قبر کو جنت کا باغ بنانے کا فیصلہ فرما، حشر کی رسوائی سے بچا لے، اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے، پیارے نبی علیہ السلام کے نور والے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دے، نام اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما دے، الصراط کا راستہ آسان فرما دے، جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ، پیارے نبی علیہ السلام کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے تمام صحابہ اور صحابیات کو ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ، پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں وہ پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری وہ پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔